салому дуруди бепоён ба якоеки шумо бинандагони азиз. дар барномаи хабарӣ ва таҳлилии Паём Ньюз Шавкати Муҳаммад бо шумо ҳастам. имрӯз ҳамагӣ ду мавзӯъро баррасӣ хоҳем кард. қиссаи пиёз, раиси кумитаи андози Тоҷикистон ва мессенҷер. навҷувонов даъво кард ки фаъолияти пайравони Ихвонулмуслимин аз тарафи Арабистони Саудӣ дастгирӣ меёбад. замони шӯравӣ як марди узбек пиёзкор будааст ва ҳар сол ба тоҷирон пиёзашро аз сари замин мефурӯхтааст. соле тасмим мегирад худаш мустақиман пиёзҳояшро ба Москав бараду фурӯшад. он сол бинобар камчин шудани пиёз, қимати пиёз ҳам чанд баробар мешавад ва ин марди узбек ба пуле ки аз фурӯши пиёзҳояш ба даст меорад, ду мошини сабукрави он вақт модда будагии Москвич 412 мехарад. ҳар ду мошинро ба Тоҷикистон бурда, якеро мефурӯшаду ба пулаш хонаи нав месозад. баъди ҳамин даромади калон, чанд соли дигар пиёзҳояшро ба ҳеҷ ягон тоҷир аз сари замин намефурӯшаду боз ҳам худаш ба Москав мебарад, аммо дигар он фоидаро намебинад. ва ин ҳодисае ки аввал фоида дида буд, муассиртарин ҳодиса дар зиндагиаш боқӣ мемонад. он қадар таъсире ин ҳодиса доштааст ки 10 солаҳо баъд ҳам онро дар ҳар нишасту маърака қисса карда худаш кайф мекардааст. ҳамин тавр чанд соли охир ҳар вақт замони нишасти матбуотӣ фаро мерасад, Нусратулло Давлатзода, раиси кумитаи андози Тоҷикистон, дар ҷое ки маҷбур ба ҳарф задан мешавад, ҳамин раиси дунбаашро ба курсии раёсатӣ равғанитарин кумитаи кишвар кавшер карда, ҳатман дар бораи андоз аз мессенҷерҳо ҳарф мезанад ва ба ҳамон ҳасрату эҳсосе ки он марди узбаки пиёзкор дошт, аз ҳамун бизнесҳои аввалинаш, ин ҳам аз ҳамун фоидаҳои аввалини аз ширкатҳои мобилӣ гирифтааш андозҳои ба ҳасрат гап задан мегирад. воқеан қазияи мессенҷеру Давлатзода аз қазияи пиёзу марду узбек ҳеҷ фарқе надорад. давоми раисии тӯлонияш Давлатзода дар кумитаи андоз ҳамагӣ 2 ё 3 сол шоҳид ба ин шудааст ки ба ҳисобҳои кумитаи зери раҳбарияш маблағи бедардимиёну ҳангуфти ширкатҳои мобилӣ рехтааст ки ин кумитаро на танҳо аз мушкили ҷамъоварии андоз озод кардааст, балки ба Давлатзода имкон додааст бештар аз ҳар соли дигар пули буҷаро бидуздад. ва ин хотироти некаш Давлатзодаро ҳамеша дунболагирӣ мекунад ва дар орзуи баргашт ба замонест ки ширкатҳои мобиливу телекоммуникатсионӣ халтаи буҷаро лаврез созанд. то ин давраро баргардонад, Давлатзода ҳамроҳи дӯсташ Бек Сабурӣ нақшаи манъи мессенҷерҳо дар кишварро кашид. ёдатон ҳаст? вале чун ҳардуи ин вазирони ғайри мутахассис намедонистанд ки барои бастани мессенҷерҳо бояд кулли интернет дар кишварро баст ва ба асри 20 баргашт. ана барои ҳамин ҳам инҳо ноком шуданд. ҳоло мехоҳанд аз мессенҷерҳо андоз ситонанд. Давлатзодара бинед, ҳуш ёдаш дар ситонидани андоз аз мессенҷерҳо мехоҳад аз мессенҷерҳо андоз ситонад ва ҳисоб ҳам кардааст ки чӣ қадар аз онҳо метавонад даромад гирад. вале боз намедонад ки мессенҷер дигар як чизи собит нест ва як барномасози пешрафта метавонад дар чанд рӯз мессенҷери наверо фаъол кунад.
اقلا فرزندانشون اینها را فهمونده نمیتونن که پدر جان حالا عصر 21 است، عصر اینترنت است، می شود که یک مسنجر رو در یک شبانه روز فعال کرد. شما چی رو میبندید؟ ده ها شبکه های اجتماعی مسنجر های خود را دارند و اگر ضرورت پیش آمد ده های دیگر راه اندازی خواهند کرد. اما سوال مطرح این است که چرا این رئیس عاشق آن زمان است، همان زمانی که 1-2 سال از ته دل از شبکه های موبیلی انداز ستانیده بود. آن وقت شبکه های موبیلی درآمد خیلی زیاد داشتند. انا برای همین در این باره زیاد حرف میزند. سبب اصلی فکر میکنم کارنوشایمی نصرت الله دولتزاده و موافقت نکردنش به کرسی اشغال کردهش همین است که همپا با زمان خود نیست. تماشابینان گرامی اهمیت دهید. وظیفه اصلی دولتزاده بیشتر کردن درآمد انداز به بودجه و در این رابطه پیدا کردن و راه اندازی کردن اصولهایی است که جلب مبلغ بیشتر به بودجه را فراهم می‌سازد. برای این کار رئیسان موفق و متخصص تجربه دیگران را می‌آموزند، بهترینش را انتخاب و تجربه می‌کنند، اصلاحات راه می‌اندازند، کارمندانشان را آموزش می‌دهند. اما یگانه راهی که دولتزاده می‌داند و تنها همان را بلد است فشار بالای بیزنس و جفیدن هرچی بیشتر شربت از آن است. از اینکه با این جفیدن ها سال تا سال ریشه بیزنس و تجارت در تاجیکستان را خشک کرده ایستاده است و شربت هم در بدن بیزنس در حال تمام شوی است، یا نمیفهمد و نمیداند و یا میداند و به این نظر است که بگذار بعد من گیاه نروید. در حالی که بیزنس در کشور را به مرگ قریب الوقوع دولتزاده روبرو کرده است، این مردک برای پیشبرد بیزنس خود هوشیار است و بیزنس شخصیش، بیزنس خانوادگیش با سرعت رشد میکند. تحقیقات 2 سال قبل پایگاه پیام نشان داده بود که فرزندان و نزدیکان دولتزاده چندین بیزنس دارند ولی تقریبا انداز نمی سپارند. پسر دولتزاده عزت الله دولتوف همراه با عمک‌هایش حکمت الله و محمدی دولتوف به بیزنس ساختمان مشغولند. آنها صاحب شرکت خصوصی ساختمانی با نام الیت استروی سرویس هستند. این شرکت چند بنای استقامتی نخبگی یعنی الیتوی در دوشنبه و ناحیه‌های تیمور ملک زادگاه دولتزاده ساخته است. الان باشد الیت استروی سرویس به ساختمان بناهای استقامتی در گردش فرودگاه مشغول است، فرودگاه پایتخت. این بناها با سفارش حکومت ساخته می شوند و باید تا روز استقلالیت جمهوری ساختمانشان به انجام رسند. همچنین این شرکت به معماری و ساختمان بناهای کمیته انداز، وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی مشغول است که مبلغ این ساختمان ها از بودجه جدا می شود. پسر دیگری رئیس کمیته انداز بهروز دولتوف قبلا با برادرش در الیت استروی سرویس کار میکرد، اما بعدا چی شد چمان به یک کس نامعلوم آنها جدا شدند از هم و بهروز باشد خودش جمعیتی دارای مسئولیتش محدودی
با نام گنج دریا باز کرد که به استحصال چیپس یعنی شیبن، شغل و دیگر محصولات ساختمانی مشغول است. فرزندان دولتزاده چقدر انداز می سپارند؟ شاهی اندازی تاجیکستان فرزندانش چقدر انداز می سپارد؟ در دسترسی آزاد وجود ندارد. اما آفتاب را به دامن پوشیده نمی شود. به پایگاه پیام میسر شد معلوم نماید که شرکتی متعلق به برادر رئیس کمیته انداز محمدی دولتوف با نام مرمر پنجرود که به کارکرد معدن‌های کوهی مشغول است در سال 2016 میدانید چقدر؟ 7000 سومانی انداز سپرده است. 7000. این شرکت تا سال 2024 اجازتنامه فعالیت دارد. این تنها شرکت هایی هستند که چنانه که همش را نامبر کردیم در بالا با تحقیق در حجت های رسمی پیدا شدند. اما در اصل تجارت اویلی دولتزاده ها به مراتب بزرگتر است و روز تا روز بیزنس امپری رئیس کمیته انداز که حق مشغول شدن به تجارت را ندارد در حال وسیع شدن است. همچنین این رئیس تباهکار کمیته انداز را به کارخانه شخصی تبدیل داده خویش و تبار و نزدیکان خودش را در وظیفه های بلند و روغنی کمیته تعیین کرده است که در غارت بودجه کشور سهم باسزایی دارند. در نامه‌ای که چند قبل گروه صاحبکاران برای رئیس جمهور نوشته بودند و آن رسانه‌ای شد توسط سامانه اخبار، قسمتی از اصولهای غارت بودجه از جانب تیم دولتزاده افشا شده بود و آنها گفته بودند نه کمتر از چند بودجه دیگری تاجیکستان در کمیته انداز آب‌اللای می شود و به جیب یک حلقه خرد اطرافیان رئیس این کمیته نصرت الله دولتزاده می ریزد. این حلقه نزدیکان رئیس کمیته همگی 6 نفرند. 6 نفر. ولی اینک 11 سال باز از زمانی که دولتزاده به رهبری کمیته انداز رسید خون صاحبکاران را اساساً همین 6 نفر می مکند. حتی کسانی که برای رئیس جمهور شکایت نوشته بودند نام اینها را نامبر کرده بودند: گلمرادزاده کریم، نورعلیزاده نجم الدین، اسدالله زاده مزراب، شیرف عبدالسلام، زبیدزاده بهرام و محمد جانوف بختیار. همینها 11 سال باز انا همین 6 نفر را در کمیته انداز از این وظیفه به آن وظیفه در مقام‌های راهبری ریاست‌های اندازسپارندگان بزرگ و میانه و خرد و حتی در مقام معاون رئیس کمیته تاپ میدن میخیل. اینش اینجا با گرفته میمانند و ایش را به وجا گرفته میمانند. هیچ نیکی اینها از همینجا دنبالشون از همین کرسی های کمیته انداز کنده شود یا به قول دیگر به قول خودشون رتات میکنند، ولی از عوض شدن جای جمع شونده های فاسد حاصل جمع تغییر نمییابد، بلکه همچنان غرق در فساد باقی میماند. کارمندان دیگری انداز در برابر این ششگانه هیچند. باقی مانده کارگران دولتزاده بقیه را حتی به نظر هم نمیگیرد. به طور مثال آن دو معاون رئیس کمیته انداز یوسفی پولادجان سلطان و سفرزاده لاله حکیم که روز 14 می سال گذشته با فرمان پرزیدنت از کار برکنار کرده شدند در اصل هیچ تأثیری در کمیته انداز نداشتند. آنها را اطرافیان دولتزاده همچون بره قربانی استفاده بردند تا آتش خشم و غضب رئیس جمهور را با قربان کردن دو معاون کمی خاموش کنند و بعد کمی آرام شدن وضعیت
باز به حرامکاری های خود ادامه دهند. اینجا با یک چیز دقت دهید. یک سخیم موجود است. سخیمی که این حلقه جنایی کار میکند. اول گلمراد زاده یا نورالی زاده یا یگان نفر دیگر از این ششگانه فرمان درباره تفتیشی فعالیت یگان کارخانه یا شرکت صادر کرده یک ریویزور را به آنجا میفرستد، به همین کارخانه. ریویزور که در پیشش حتما یافتن یگان کمامد را وظیفه میگذارند، برای مثال به مبلغ 300,000 سومانی روپوش کردن انداز را آشکار میکند. فایز بالای فایز زده چوب میزند و در نهایت شرکت یا کارخانه را 2 میلیون سومانی کمامد بار میکنند و میترسونند که کارش را به پرکراتوره یا امنیت میسپارند. بعد 2-3 روز همان ریویزوری که 2 میلیون سومانی کمامد را یافت، خودش سرمحاسب شرکت را به پیش خود دعوت کرده پیشنهاد میکند که وی کمامد را، نه کمامد همون صاحب کار را 300,000 سومانی بنویسد، ولی 1,700,000 سومانی فرقش نقد آورده داده می شود. ویش به بانک سپرده می شود، اینش نقد آورده سپرده می شود و این پول نقد بینشان تقسیم می شود. با بالای این باز تفتیش های کامیرالی را جاری کرده اند. یعنی یک ریویزور آمده تفتیش میکند و دولیه‌اش را به گردن شرکت بار میکند و به دنبال وی ریویزور دویم آمده ریویزی یکم را تفتیش میکند. وی شاید یعنی به این مضمون که شاید ریویزور یکم پاره گرفته است یا که همه جا را پاره گرفته درست کرده رفته باشد، لیکن هر دو هم از یک چشم آب میخورند. هر دو هم شریک همدیگرند، هر دو قلاب. حتما پی بردید که این ریویزور دویم نیز یک مقصد دارد: کندن باز یک دانه دیگر. خون صاحب کار مکیده می شود، نه یک بار بلکه در یک ریویزی 2 بار. این زورگویی ها و پولکنی های به حساب باعث شد که صدها صاحب کار ترک تاجیکستان کنند. شماره شرکت های خارجی در کشور طور رئیس جمهور نیز یادآور شد 2 مراتبه کاهش یافت. کمیته انداز حالا برای آنکه کاهش شماره شرکت ها را پنهان کند، خواجگی های دهقانی را همچون شرکت معرفی میکند و با این به چشم ها خاک پاشیده میخواهد نشان بدهد که همه جا گل است و همه جا عالی است. پایگاه پیام تحقیقات نو درباره فسادکاری و بیزنس های دولت زاده را شروع کرده است و از آنهایی که در این باره اطلاع دارند خواهش میکنیم به ما کمک کنند. تمام معلومات و شخصیتی ارسال شده مخفی نگاه داشته می شود. سردار تازه تعیینی ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت عبدالله نوجوانوف گفته است در این ولایت شماره زیاده برای پیروی از جریان برادران مسلمان یعنی اخوان المسلمین بازداشت شدند و فعالیت آنها را عربستان سعودی دستگیری میکرده است. با گزارش سایت هفته‌نامه SSR، گنرال نوجوانوف ضمن نشست خبری خود گفته است سازمان افراطی اخوان المسلمین یا خود برادران مسلمان در ولایت سوخت هنوز از سال 1999 فعالیت خود را آغاز کرده است. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت هرچند درباره شماره عمومی بازداشت شدگان از ولایت سوخت با جرم پیروی بر رویه برادران مسلمان با دلیل سر تفتیشات بودنش دقیقاً اطلاع نداد، ولی گفته که تعدادشان خیلی زیاد است.
генерал Навҷувонов иддао карда ки фаъолияти пайравони ихвонулмуслимин аз ҷониби давлати Арабистони Саудӣ дастгирӣ меёфт. ана гапу мана гап. ин даъвои генерали тоҷик дар ҳолест ки Арабистони Саудӣ аз душманони аслии ихвонулмуслимин ба шумор рафта солона садҳо миллион доллар барои мубориза бо он ҷудо мекунад. ин фақат танҳо як изҳороти бесаводонаи генерал Навҷувонов нест. ҳамагӣ чанд рӯз шудааст ба таъин шуданаш, лекин аллакай дар сархати хабарҳо қарор дорад. дар шабакаҳои иҷтимоӣ номаш хеле сари забонҳост. аз ин пеш изҳороти дигари генерал Навҷувонов, як изҳороти дигараш баҳсбарангез шуда буд. Навҷувонов гуфта буд Ботканд, Ботканди Қирғизистон, аслан тоҷикнишин буда гузаштагони мо қирғизҳоро ба онҷо оварда ҷо доданд ки имрӯз мушкилзо шудааст. то таърих гиред барборе ки ягон бор дар таърих Ботка ин рус мегӯяд испокон векон земля таҷиков буд. ягон бор ин қирғизнишин набудааст. инҷо ягон ҷо қирғизнишин набудааст. оварда қирғиза бои худо мо замин додем, ҷо додем, имрӯз бораи мо проблема шуда. ин изҳороти генерал аз ҷониби корбарони шабакаҳои иҷтимоии тоҷикӣ истиқболи густарда ёфт. аммо боиси ба вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон эҳзор шудани сафири Тоҷикистон гашт. бархе аз корбарон аз Навҷувонов ситоиш карда ӯро ҳатто генерали мардумӣ номиданд. аммо ба назар мерасад изҳороти сардори тозатаини раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд бештар ба дарк ва саводи дипломатии ӯ рабт мегирад. оҳ бечора, савод надорӣ, намедонӣ ки ихвонулмуслимин дар чӣ ақида асту Арабистони Саудӣ дар чӣ ақида. намедонӣ ки аз пайи даъвои иғвобарангезат чанд болонишинат гӯшмол мешаванду аз пайи ин ҳарфҳои бебаркаши ту чанд муносибати дипломатӣ хатчадор мешавад. мебахшед, мемуред ба курпа нигоҳ карда пой дароз кунеду мақъадро ба шохи гов ҷанг наандозед. қаблан додситони кӯл гуфта буд аз аввали соли 2020 бо гумони узвият дар созмони ихвонулмуслимин ки фаъолияташ аз соли 2006 дар Тоҷикистон манъ шудааст, 113 нафар шаҳрвандони кишвар боздошт шудаанд. Юсуф Раҳмон, прокурори генералӣ, гуфта буд ки миёни боздоштшудагон аз Суғд як мансабдор, корманди дастгоҳи раиси шаҳри Исфара низ ҳаст. ба иттилои мақомоти додситонӣ дар ин авохир наздики 20 нафар омӯзгорони мактабҳои олии Тоҷикистон низ бо ин ҷурм боздошт шудаанд. лекин агар гуфтаи Навҷувонов дуруст бошад, теъдоди боздоштшудагон хеле зиёд аз он аст ки эълон кардаанд. тамошобинони гиромӣ, барномаи таҳлилии хабарии Паём Ньюз ба ниҳояти худ расид. барномаҳои дигари радиои мо ва матлабҳои моро дар пойгоҳи payom.net ва шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. интизори пешниҳоду мулоҳизаҳо ва ҳамкориҳои шумо ҳастем. тамос бо мо тавассути паёмрасонҳои WhatsApp, Viber, Imo, Telegram 49 15 16 46 15 947. با امیدی دیدار در روزی دیگر. خداحافظ. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.